بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام احباب، دوست اور میرے اہل وطن، اب سے 3 یا 4 گھنٹوں کے بعد نیا سال منانے جا رہے ہیں۔ ہم بھی پہلے حسب روایت نئے سال کی مبارکباد دیا کرتے تھے، لیکن ذہن میں ایک دن آیا کہ ہم نیا سال کی مبارکباد دیتے ہیں یا کہ اپنی عمر کی 1 سال کی کمی کی اور موت سے قربت کی۔ یہ کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ پھر نیا سال تجدید عہد وفا کا نام تو ہو سکتا ہے، جو کہ ہم نہیں کرتے، کہ ملک کے لیے ہم ایک عہد کریں کہ اپنے ملک کو ایک قوم بنانا ہے، تمام قومیتوں کو اکٹھا کر کے پاکستانی بنانا ہے، لیکن یہاں پہ ہماری سوچ نہیں جاتی۔ ہر انسان شخصیت پرستی کا قائل ہے، اسی میں مبتلا ہے۔ کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، اور سمجھتے یہ ہیں کہ شاید انہی کی وجہ سے ہم بخشے جائیں، قبر میں شاید انہی کے سوالات ہم سے ہوں۔ لیکن کبھی اس نے یہ نہیں سوچا اپنی ذات کے بارے میں کہ اس کے ذات کے اندر بھی ایک خارجی رسول ہے جو اسے سمجھاتا رہتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے جنگ کرے اور اپنے آپ سے جنگ کر کے اور فتح کرے اپنے آپ کو۔ پھر جب وہ دنیا میں نکلے گا تو اس کی زبان سے خیر ہی خیر ہوگا، شر سے دوری ہوگی۔ لیکن ہم اپنے بدن کو، اپنے انر کو چھوڑ کے دوسروں کے انر میں زیادہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا یا برا کر کے ان سے محبتیں کرتے ہیں، آپس میں رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کہاں ہے ہمارا ایمان؟ بغیر معرفت کے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھ دیا، لیکن مسلمان ہونے کے لیے اور یہ کلمہ پڑھنے کے لیے پہلے معرفت لازمی ہے کہ ہم جس کا کلمہ پڑھنے جا رہے ہیں ہمیں اس کی کیا معرفت ہے، کتنی معرفت رکھتے ہیں اپنے اللہ کی، اس کی توحید کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی۔ ہم کن سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں؟ حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان عالم مختلف اپنے زعما جو ہیں، ان کے جو روحانی پیشوا ہیں، کیا سکھایا ہے کہ محبتوں میں مسلمان ایک نہیں ہو رہے ہیں، یکجہتی نہیں ہے۔ کوئی ادھر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی رفع دین کر رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، سوچتا ہوں کہ 1,24,000 صحابہ کرام تھے، حضور نے کتنی مرتبہ مختلف قسم کی نمازیں پڑھائیں کہ جو ان صحابہ میں سے بھی متحد، یعنی کوئی باقاعدہ طور پہ نہیں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کبھی ہم نے اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم ہر حکمرانوں کے پیچھے، ہر سیاسی لیڈران کے پیچھے ان کی تقریریں سن کے اپنے دل میں اتار لیتے ہیں، پھر دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ہی ہمیں بس دین سکھایا ہے، یہی ہمارے ملجا و ماوا ہیں، انہی کی وجہ سے ہم نے جنت میں جانا ہے، انہی کی وجہ سے جو ہے ہم نے دوزخ میں جانا ہے۔ پھر افسوسناک بات ہے، فلسطین تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، مسلمان ممالک اس میں بھی یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کر رہے،
جو مسلمان ممالک ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان مسلمانوں کی مخالفت کی جا رہی ہے، ان ملکوں کی مخالفت کی جاتی ہے، خود بھی اپنا حصہ نہیں ڈال رہے ہیں، ان کو بھی حصہ نہیں ڈالنے دے رہے ہیں، تو دکھ ہوتا ہے۔ لیکن اتنے تمام تر اختلافات کے باوجود آج 12 بجے ٹھیک ہم نہ دیکھیں گے کہ یہودی ہے، نہ ہم دیکھیں گے کہ عیسائی ہے، نہ ہم دیکھیں گے کہ یہ آتش پرست ہے، نہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ پارسی ہے۔ ٹھیک 12 بجے پوری دنیا کے اندر ایک ساتھ طوفان بدتمیزی شروع کریں گے، فائرنگ، گاڑیوں سے باہر نکل کے لڑکیاں، مرد، بچے، بوڑھے، کوئی سمندروں کا رخ کرتا ہے، کوئی دریاؤں کا، کوئی ایسے اسپاٹس کا رخ کرتا ہے، وہاں پہ کھلڑ بازی مچاتے ہیں۔ اس وقت تمام دنیا کے اندر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان میں مسلمان کون ہے، غیر مسلم کون ہے، کیونکہ سب شریک ہیں، سب یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ اسرائیل سے کسی طرح بھی جو بھی اشیاء آ رہی ہیں ہمارے بینک تک اس سے منسلک ہیں، اس کی چیزیں نہیں ہم استعمال کر سکتے، یورپ کی چیزیں ہم استعمال پاکستان میں نہیں کر سکتے کہ انہیں ہٹا دیں، لیکن ان کی خوشیوں میں ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ نیا سال اسلام میں تو نہیں تھا، یہ تو انہی لوگوں نے اسلام نیا سال جو ہے وہ اور نئے سال کا ڈے منایا۔ کاش کہ ایسا ہوتا کہ تمام مسلمانان عالم کے ساتھ تمام دنیا بھی مسلمانوں کے ساتھ ایک یکجہتی کا دن مناتی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے موقع پہ کہ جبکہ ہم سب کے دلوں میں مختلف قسم کی نفرتیں ہیں، کسی جگہ پر بھی ہمیں اتفاق نہیں ہے، مذہب میں اختلاف، قول میں اختلاف، جماعتوں میں اختلاف، حتیٰ کہ گھر کے اندر اختلاف، مارکیٹوں میں اختلاف، ہم سب مسلمان ہیں، بارش بھی ہیں، بڑے بڑے ہم نے اپنے سروں پہ عمامے باندھے ہوئے ہیں، لیکن تبلیغ کیا کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جمعے کی نمازوں میں ایک رشت اور جمع غفیر ہوتا ہے کہ جس میں سب پڑھتے ہیں، لیکن وہاں سے آنے کے بعد پھر ہم وہی کام کرتے ہیں کہ جس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ تو اب میں نیا سال مبارک کس طریقے سے کہوں؟ کیا 31 دسمبر کا کام جو آج میں نے چھوڑا ہے کل وہ میں ختم کر دوں گا؟ کل بھی میں وہی کام کر رہا ہوں گا، تو نیا سال میرے لیے کیا لایا اور میری زندگی کا ایک دن کم کر دیا۔ تو ہم کب آخر اس راہ پہ گامزن ہوں گے جہاں پہ امن و سکون اور شانتی ہوگی؟ ہمارے مسلمان ہی مسلمانوں پہ، مسجدوں پہ، امام بارگاہوں پہ، دینی جگہوں پہ، چاہے وہ غیر مسلموں کی ہوں یا اپنی ہوں، ان کے گھر جلا دیتے ہیں۔ کافر کہنے میں تو ہم بالکل آزاد ہیں، فوراً ہمیں کوئی مفتی ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے جس پہ چاہے کفر کا فتویٰ لگا دیں۔ ہمیں نیا سال تجدید عہد وفا کرنے کی یعنی تلقین کرتا ہے کہ اب نیا سال شروع ہو گیا تو پچھلے سالوں میں جو تم نے گند کیا تھا اب صاف کر لو، لیکن ہم تو ہر نئے دن کے ساتھ ساتھ اپنے گند میں اضافہ کیے جا رہے ہیں۔ شرابیں، صبح روڈوں پہ جب آپ جائیں گے تو شراب کی بوتلیں پڑی ہوں گی ڈھیروں، اور اس میں کون ہے جو ملک کو اون کرتے ہیں، آنر ہیں ملک کے، ان کے بچے ہوتے ہیں، مقتدر حضرات کے بچے ہوتے ہیں، پولیس انہیں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کیا ہم اسے اسلامی معاشرہ کہہ کے کہیں کہ نیا سال مبارک؟ کتنی عزتیں لوٹیں گی، کتنے لوگ فائرنگ سے مارے جائیں گے، کتنے گھروں میں قیامت ٹوٹے گی، ہم نیا سال مبارک میسج شروع ہو جائیں گے۔ افسوس کا مقام ہے کہ وہاں پہ ہمارے مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اگر 1000 دور کسی مومن کو کانٹا لگے تو درد تمہیں محسوس ہونا چاہیے۔ آج فلسطین تباہی میں ہے، ان کے ہزاروں بچے شہید ہو چکے ہیں، ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹ چکی ہیں۔
हमें उनका कोई दुख नहीं है, लेकिन हम नया साल मनाएंगे। बस यहाँ कोक नहीं आनी चाहिए, पेप्सी नहीं आनी चाहिए, मैकडोनल्ड नहीं होना चाहिए। तो आप अपने अंदर आज ये जुर्रत पैदा कर लें कि हम नए साल में अपनी प्रोडक्ट बनाएंगे और उस लेवल की बनाएंगे कि हमें इम्पोर्टेड चीज़ मंगाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन वहाँ पे हमारी बदनीयती आ जाती है कि जब हम नई चीज़ बनाएंगे उसमें मिलावट करेंगे, दूध को जाली बनाएंगे, घी को जाली बनाएंगे, हर चीज़ जो है ना वो हम जाली बनाएंगे। लेकिन नाम मुसलमान का होगा, जुमे की नमाज नहीं छोड़नी है, 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़नी है, रोज़े नहीं छोड़ने हैं, सहरियाँ खा खा के पेट ख़राब कर सकते हैं, लेकिन हमने राह रास्त पे नहीं आना। तो अब मैं कैसे कह दूं कि नया साल जो है वो हमें मुबारक हो। हमारी तो ज़िंदगी के दिन साल ब साल कटते जा रहे हैं। हज़रत अली फरमाते हैं कि जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी दिन उसके साथ उसकी मौत भी पैदा हो जाती है, और वो मौत ही है जो ज़िंदगी की हिफाजत करती है। जब वक्त आता है तो वही मौत उसको फिर जकड़ लेती है कि अब तेरा टाइम ख़त्म हो गया। उस वक्त हमें कोई नहीं देखने आ सकता है, ना कोई हमें हमारे ऑनर देखने आएंगे, ना हमारे मुल्क के जो है मुक़्तदर हजरात हमें देखने के लिए आएंगे। कि ये तो होता रहता है सब जगह, इज़्ज़त लूटना कोई बात नहीं है। हमारे एंकर जो हैं, चंद दिन अफनान का केस देख लें, जुल्म किया, इतने सारे बंदों को मारा, आज गायब। हमारे एंकर पर्सन भी गायब, यूट्यूबर भी गायब। हर आदमी, हर मुसलमान पैसे पे बिक रहा है। एक कीमत है उसकी, हर इंसान की एक कीमत है। काश कि हम अपने तौर पे अपनी कीमत लगाएं कि यार मेरी कीमत क्या है दुनिया के अंदर, अपनी नज़र में मेरी कीमत क्या है, क्या मैं बिक सकता हूं तो कितने का बिक सकता हूं मार्केट के अंदर। तो समझो कि फिर वो हमारा नहीं, वो अपना भी नहीं है, क्योंकि जब बिक जाएगा तो दूसरे की मिल्कियत हो जाएगी, फिर वो जो कहेगा उसको वो करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि मुझे कोई खरीद ही नहीं सकता, और वो अपनी जान तक दे देते हैं, लेकिन कभी किसी भी मौके पे उन्होंने अपने आप का सौदा नहीं किया कि नहीं मैं अनमोल चीज़ हूँ, मुझे मार दो, ख़त्म कर दो, मेरे बच्चों को ख़त्म कर दो, उनको शहीद कर दो, लेकिन मैं बिकने वाला नहीं हूँ, मरने वाला हूँ, जान देने वाला हूँ, लेकिन मैं अपने मुल्क की खातिर कभी भी जो है वो नहीं बिकूंगा। अब इत्तफाक है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ सब अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हुए हैं। उन वसाइल के अंदर हम बेईमानी करते हैं, गंदों में मिट्टी डालते हैं, मिर्चों में मिट्टी डालते हैं, हल्दी में रंग मिलाते हैं। क्या कहा जाए, ये हमें मोबाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, छोड़ दें, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। अल्लाह ताला को भी हया आती होगी बहुत ज़्यादा हमें देख के कि कैसा इंसान है कि मेरे हुजूर खड़ा होता है, और अगर नमाज के दौरान मोबाइल बज गया तो सलाम फेरते ही दुआ बाद में पहले मोबाइल जेब से निकलेगा, उसमें उसको तलाश किया जाएगा किसका मैसेज है। कितने अफसोस की बात है कि तुम्हारे लिए ये ज़्यादा अहम है। ये इम्पोर्टेड मोबाइल तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, पेप्सी नहीं कर सकते आप इस्तेमाल। तो फिर आप बनाते क्या हो? आपके इस्लामी ममालिक से आप इंपोर्ट कोई चीज़ करते नहीं हो। गैस नहीं ले सकते, तेल नहीं ले सकते, बिजली नहीं खरीद सकते, पाबंदियां हैं। क्या हमारा जो है वो गैरत है, क्या हम में ऐसी अहमियत है कि हम ये कह सके कि हाँ हम मुसलमान सर उठा के जो है चल सकते हैं। फिर हम नए साल की खुशी मनाएं तो अपने बच्चों के लिए मनाएं कि हमारे बच्चों का एक टारगेट था, एक अचीवमेंट था। डॉक्टर बनते हैं, पूछें कि भाई डॉक्टर बनना है, मुल्क कौम की खिदमत करूँगा। वो जितने खिदमत कर रहे हैं आज मुल्क कौम की देख लें आप, किसी की 8,000 फीस है, किसी की 6,000 फीस है, किसी की 4,000 फीस है। किसी ने कहा मैं पायलट बनूंगा, पायलट बनने के बाद आप देख लें
अरबों डॉलर कमाते हैं, गुर्बत का कोई हिस्सा नहीं, ज़कात से ये दूर हैं, खुम्स से ये दूर हैं, नेक कामों से ये दूर हैं, फिर कहते हैं हक हलाल की कमाई है। और उस आयत को भूल जाते हैं कि हम तुम्हें ज़्यादा दे के भी आजमाते हैं, किसी को कम दे के आजमाते हैं, कि देखें कि कौन इंसान हमारे मुताबिक चल रहा है। लेकिन हमने कुरान शरीफ की खुल्ला हम खुद खिलाफ वर्जी करते हैं। और फिर हम, अगर कोई गैर मुस्लिम, उसका कुरान शरीफ से क्या रब्ता है, क्या वास्ता है उसका, अगर वो जला देता है हम उसके घर फ़ौरन जाके जला देते हैं। घर तो हमें अपने जलाने चाहिए कि कुरान शरीफों को लपेट के रखा हुआ है, कभी हाथ में उठा के नहीं देखा, ये नहीं पता कौन सी आयत किस सूरह में है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्हीं जुमलों के साथ मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा। लम्हा फ़िक्रिया है, इस नए साल को और इस रात को इबादत इलाही में बसर किया जाए, अपनी शख्सियत बनाने की कोशिश की जाए, ना कि दूसरे की शख्सियत बनने की कोशिश की जाए। हर इंसान की अपनी एक शख्सियत अल्लाह ताला ने बनाई है और उसमें हर चीज़ वही रखी है जो तमाम इंसानों में है। लेकिन हमने कभी इस चीज़ की पैरवी नहीं की, हमने कभी इस चीज़ के बारे में नहीं चले कि हम इस जैसे बने, हम कायद आज़म जैसे बने, हम अल्लामा इकबाल जैसे बने। बल्कि मैं तो कहूँगा अल्लामा इकबाल जैसे बने। अल्लामा इकबाल जैसे तो ना बन सके, उनकी शायरी हर जगह अपने मतलब के तहत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ उनका मोटो था, जो उनका उसकी तफसीर थी शायरी की, वो हम बयान ही नहीं कर पाते हैं। तो कैसा इल्म है हमारे पास, हमने क्या इल्म हासिल किया है? जो इल्म हासिल किया कमाने के लिए किया, सबसे पहला यही इल्म था कि हमने कमाई हासिल करनी है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो कहा था कि रब्बि ज़िदनी इल्मा, दुआ मांगो कि इल्म मिले, तो वो इसलिए इल्म मिले कि आप जो है वो इतनी इतनी फीसें हैं। वकला हजरात को देख लें, आप पढ़ते हैं वकील बनेंगे, गरीबों के केस लड़ेंगे, गरीबों का केस लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता। लाखों रुपए फीस पे हाईलाइट होने के लिए उसके ऊपर जो है हमारा सारा जोर होता है कि हम उस वकील के दफ्तर में भी नहीं घुस सकते हैं। और 20-20, 30-30, 40-40 साल पुराने केसेस, लोग मर चुके हैं, गरीबों की ज़मीनें कब्ज़ा की हुई हैं, उनके केस नहीं लग रहे। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम अदालतें एक फ़ैसला देती है, दूसरी जगह चैलेंज होता है, वहाँ से फैसला होता है, तीसरी जगह चैलेंज होता है, फ़ौरन डेटें मिलती हैं। गरीब का कौन है, अवामुन्नास का कौन है? इन्हें टूटी सड़कें दे दें तब उस पर चलते रहेंगे, इसलिए कि जहालत है। इल्म को उन्होंने अपने अंदर सुमोया ही नहीं। टूटी सड़कों पे चलेंगे, टूटे हुए सड़कों पे जो पानी बारिश का आता उसमें चलेंगे, अपने घरों की बिजली की कैफियत नहीं देखेंगे कि क्या है, बाहर खंबे में हाथ लगा देंगे तो उनको पकड़ लेंगे, वो भी ऐसे हरामखोर। तो ऐसे मुल्क में क्या मैं कहूँ कि नया साल मुबारक, मैं माजरत खा हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को यकजहती की तौफीक अता फरमा, एक दूसरों को मोहब्बतों में सबकत ले जाने की तौफीक अता फरमा, और हमारे तमाम अहबाब, हमारे बच्चे, हमारे अजीज़ रिश्तेदार, हमारे दोस्त, अल्लाह ताला उनको भी और उनके बच्चों की भी जान व माल व इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए इस पूरा शोब दौर में। आमीन सुम्मा आमीन। हो सके तो आप भी आमीन कह दीजिएगा। और हस्बे रिवायत कह देता हूँ मैं कि नया साल मुबारक, लेकिन बड़े रंजीदा दिल के साथ। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना और ज़हमत उठाई। थैंक यू।